محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا آقا انی اصبت ذنبا عظیما، کہ مجھ سے بہت، تو اس لیے مجھے پاک کر دیجئے۔ تو کائنات کے امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا آقا میری ماں تو فوت ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں کی بہن تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں آقا خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جا، میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں اپنی خالہ کی خدمت تو کر لے، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو حضرات اس لیے والدین کی خدمت کریں، اور نسخہ کیمیا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے روح رواں۔ میرا مقصد مولانا بشیر احمد شاکر صاحب وہ مختصر وقت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا بشیر احمد شاکر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے دوستو بزرگو، میں تقریر نہیں آج تمہیں سنانی، میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا۔ آج تسی جنگل چ آ کے تے جنگل نو منگل لات، میں جدوں دی مسجد بنی ہے دعا کرنا سا یا اللہ بھرے گی کدن، اور آج اللہ دے فضل نال مسجد بھر گئی ہے۔ نیرا زیادہ ہے ذرا، اسی چند افراد ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے، کچھ مینوں آج تو 5-7 دن تو پہلے تقریباً 10-15 دن ہو گئے نے، میری شوگر مسلسل 400 تو اتے ہوئے، ہون بھی آج میں چیک کرائی سی صبح 480 سی، میں کہ آج 1500 بھی ہو جائے تو جلسہ کر کے ہی چیک کراواں گے۔ آج میں نے اتنی خوشی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہے کہ میں اپنے باپ دی تعریف وچ کچھ لفظ کہہ سکا۔ میرے دوستو بزرگو، کائنات دے اندر میرا سونا ساری کائنات نو اخلاق سکھان آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تمنا اور آپ دی طلب سی کاش کہ میرا بابا زندہ ہوندا اور میں اپنے بابا دی خدمت کردا۔ اللہ نے فرمایا سونیا تینوں اساں شان ہی انی عطا کر دیتی ہے، جیڑا جیڑا تیرے نال تعلق رکھدا ہے انہاں دے اساں رتبے ہی بلند کر دیتے، انہاں دیاں شاناں ہی بلند نے۔ اور میں اس مبارک موقع تے اپنے اس پسرور دے شاعر نو نہیں بھلاں گا کہ جی دی والدہ محترمہ پاکستان پسرور اندر اور آپ وہ باہر کسے ملک دے اندر آئے تے کار اماں موجود نہیں سی، اماں دنیا تو چلی گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کی سکھایا ہے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا کہ حقیقی ماں نہیں، دودھ دی ماں مدینے آ رہی ہے۔ مدنی صاحب آن لگے نے، باش تقریر شروع ہونے لگی، دودھ دی ماں مدینے آن لگی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کل کائنات دے امام، نبیاں ولیاں تے نیکاں تے متقی پرہیزگاراں دے امام جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नियां शाना वाले इन्ने मर्तबे वाले फिर मैं क्यों ना याद कर जावां ते तेरे सामने बयान कर देवां उन्हां दी शान की है जिदे हुस्न ते रब भी नाज करे होवे कौन जेड़ा परवाज करे और जिदे हुस्न ते रब भी नाज करे होवे कौन जेड़ा परवाज करे ताहा यासीन मुजम्मिल दे पा रब कोलों लकब ते शान आया कायनात दा बन के इमाम आया और जिदे हुस्न दी जग विच और तुम पै गई और कुल नबियां दा सुल्तान आया ओ मेरे पाक पैगंबर और जिदा जमीन ते भी चर्चाओ आसमाना ते भी चर्चाओ मैं इंज कहना वा मैं अज खुतबा जुमा दे अंदर भी क्या है और इंसान दी जिंदगी दे चार दौर और मकामे अरवा दे विच फिर भी सोना शान वाला मकामे दुनिया विच फिर भी सोना शान वाला मकामे बरज़ख विच फिर भी सोना शान वाला मकामे आखरत अंदर और साकिए कौसर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और सारी दुनिया सहमी होएगी और एकदम वेख्या जाएगा वो आगे मोहम्मद बुर्राक की सवारी वो आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु और गूंज आए मस्जिद चो आज जिदों दी बनी है दी तमन्ना पूरी हो जाए सल्लल्लाहु वो आगे मुहम्मद बुर्राक की सवारी उठी सदा हशर से कुर्बान शाह सवारा उठी सदा हशर से कुर्बान शाह सवारा मकामे आखरत विच भी आप दा शिमला बुलंद इन्नियां अज़मतां वाला नबी इधरों पता चलिया अम्मा आ रही है मेरा सोना मदीने चो बाहर निकले आओ और मदीने चो बाहर निकल के मेरे आका खलो के उस अम्मा नू ढीक देने पे और जिन्हें गोद विच लैके नबी नू दुध पिलाया सी और जिन्हें गोद विच लैके नबी पाक नू दुध पिलाया सी और दूरों ध्यान पिया अम्मा बुढ़ी हो गई है ज़ईफ़ कमजोर है और जिदों ध्यान पिया और मां बुढ़ी भी होवे ते मां ही हुंदी है और मां ज़ईफ़ भी होवे ते मां ही हुंदी है अल्लाह दे पैगंबर ने वेख्या ते फौरी मेरे पैगंबर लपके अपने काफले नालों जुदा हो के काफले दा वध के इस्तिकबाल कीता और कायनात दे लोगो उस दिन दा माजरा कायनात ने ऐसा नहीं देखिया कि कुल कायनात मेरे नबी दा इस्तिकबाल कर रही है आज मेरा नबी अपनी अम्मा दा इस्तिकबाल कर रहा है आज मेरा नबी अपनी अम्मा दा इस्तिकबाल कर रहा है अगे मंदिर एक मैं होर खिंचा और मेरे पैगंबर नू अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वज़ाना अनका विज़रक ओ मेरे सोनिया असां तेरे कंधियां तो सारे बोझ ला दिते आज वेख मेरे नबी नू लोग कंधियां ते चुक दे और रात हिजरत दी अबू बकर ने नबी नू कंधियां ते चुकया और मेरे दोस्ता ओ किन्नी शान वाला है जिन्नू नबी अपने कंधियां ते चुक लवे अबू बकर ने चुकया ते अबू बकर दी शान वध गई नबी पाक ने हुसैन नू चुकया हुसैन दी शान वध गई वेखण वाला कहंदा हा हा सवारी कितनी आला है सवारी कितनी आला है और अहले हदीसो कुरानो सुन्नत दे पाबंदो और सोने नबी नाल प्यार करने वाले हो असी सारे दे सारे हजरत हुसैन दे सच्चे नौकर हैं कि नहीं इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह आपने फरमाया जी सवारी वाल ध्यान पिया
فرمایا ہاں ہاں سواری کنی چنگی ہے. حضور فرماندے نے جے سواری چنگی ہے تے سوار بھی بڑا لے اور سوار بھی بڑا لے. لیکن اج تک ایسا مندر کسے نہیں ویکھیا ہونا. میرا پیغمبر کول گیا, سواری دے کول جا کے اپنے کندھے پیش کر دیتے. فرمایا اما ویکھ تیرا نبی محمد کل کائنات دا نبی بن گیا ہی. اما ویکھ جنوں دودھ پلایا سی آج رب نے انہوں کی شان دیتا ہے. حضور نے جس لے کندھیاں تے اٹھایا تے بعد وچ گھر لے جا کے خدمتاں کیتیاں. صحابہ پوچھ دینے مائی کون ہے, اے مائی کون ہے, نہیں سن جان دے, نہیں سن جان دے. اور پوچھی بیٹھے اللہ دے رسول جی اور جدا اینا احترام کیتا جے او مائی کون سی. تسی کہندے ہو مائی کون سی, اے پوچھو اور جنہیں سونے نو طائف دے اندر دودھ پلایا سی او میری ماں حلیمہ ہے. اور دنیا دیو لوگو ان الجنت تحتا اقدام امہات, اور جتنے بڑے تو بڑا بندہ ہوئے او دی شان تادی مکمل ہوندی ہے جے ماں دی خدمت کرے. تے شاعر میں نو یاد آیا او جدو واپس آیا تے اماں نہ گھر ملی. نعیم صاحب اگر اجازت ہوئے میرے جلسے دے نقیب محفل اور معاف کرنا میرے جلسے دے دوسرے نقیب محفل نو ہالے ہاتھی نہیں لایا, کیونکہ اساں پروگرام آج رکھے ہیں ایک مولوی دا, انشاءاللہ اگلے سال 2 مولویاں دا ہوئے گا, اور ایک ہون گے مدنی صاحب ساڑے اور ایک ہون گے بنیامین عابد صاحب. پاویں سانو چند تو جا کے تاریخ نہ لے آنی پہ, گھبرانا نہیں, تساں سارے آنا آؤ گے انشاءاللہ. اللہ تو انہوں سلامت رکھے آؤ گے. میرے سنی پرا, میرے شیعہ پرا, میرے دیوبندی پرا, میرے اہل حدیث سارے سن لو, رب سچا جاندہ ہے. نہ امریکہ سنیاں نو معاف کر رہی ہے, نہ شیعہ نو معاف کر رہی ہے. ملک دی فرقہ واریت, ملک دی اندر قتل و غارت, اسی سارے مسلمان اس چیز دی مذمت کر رہے ہیں. اسی ایک ایک مسلمان دے خون دے محافظاں اسی اعلان کرنے ہیں, اسی پرزور مذمت کرنے ہیں. جیڑے اینا معاملات اندر شریک نے انہاں دی مکمل سزا دیتی جائے اور اس ملک وچ اور سونے مدینے والے دا چنڈا بلند کیتا جائے. کیا تسی تائید کر دے ہو؟ اللہ تو انہوں سلامت رکھے. جس لئے وہ ملک صاحب آئے نا, ملک سن ککے زی ملک صاحب آئے, ایک ساڑھے ملک صاحب ہے بھی آ رہے نے جنہ کانفرنس نو رونق بخشی ہے. ملک ارشد صاحب اے میرے ویر نے, بے شک انہاں دے والد صاحب اور ساڑھے والد صاحب اور مفتی صاحب میرے والد صاحب دی تعریف کر رہے سن. مینوں بڑی خوشی ہو رہی سی. میں کہہ رہا سا یا اللہ انہاں لفظاں چ برکت پا کے میرے باپ دی قبر نو جنت بنا دے. اور ماشاءاللہ پتر میرا اور نے تلاوت کی تھی, ایک ماشاءاللہ کام تے لگ گیا. دعا کرو ایسے کام تے لگے ہی ہر مہینے جلسہ کرائیے, ہر مہینے ہی جلسہ کرائیے. ہنے ذکر ہوئے گا نا جرا سرکار دا, مدنی صاحب ہوندے نے تو پھر برکتاں پہ جان گیا, ٹھنڈ پہ جائے گی دل دے اندر. میں ایک عرض کرنا چاہنا, جس لئے انہیں ملک صاحب نے دیکھیا نا آگے نے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا محمد ناصر مدنی صاحب, خطیب ذیشان حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب, خوش آمدید جی. ساڑھے اس پروگرام دے اندر انہاں دی آمد اور انہاں دی محبت ماشاءاللہ سوٹی ویسے نہ سنت سمجھ کے پڑھی ہے, کیونکہ حالے تے ماشاءاللہ یہ سوٹیاں نال کھیڈن والی عمر ہے. سوٹی نہ سنت دے مطابق پڑھی ہے, اللہ انہوں اجر دے. سونا میرا ویر میرے, میں انہوں فون تے ادھر کیا سی, میں کہا ساری دنیا نہ وعدہ گھاٹا ہو جو میرنا نہ کری, میرا تے دنیا تے باپ بھی نہیں ہو رہا, تے جنہیں میرا پروگرام اگے پیچھا کیتا تے او دا بھی نہیں میں رہن دینا. وہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں یہ جا کام کرنا. انہوں نے کہا میں یہ جا کام نہیں کرنا, میں تو انہوں ولی سمجھنا, میں ولی نہیں بننا چاہتا, میں ولیاں دا نوکر. کہندے تسی ہر ٹائم مسجد چ رہندے ہو. میں کہ اللہ سچا جاندا ہوں میں وضو کر کے مسجد بیٹھا. میری سارے بزرگاں دی ایک ایک میرے پنڈوں آئے, ٹولن تو آئے, میرے فاروق آباد تو میرے بھائی آئے, میرے بھائی قلعہ احمد آباد تو آئے, میرے بھائی وسائے تو آئے ماشاءاللہ پرلی جماعت وہ نا نہیں لینا ہوں. فاروق آباد تو آئے ماشاءاللہ.
फिर मेरे भाई ए फत्ते तो आए, डोंगियां तो आए। मैं सारिया भाइयों की आमद नूं अपनी दिली अथाह गहराइयां तो दुआ करना, अल्लाह सारियां दी कबूल फरमाए। और साडे मां नूं तुसां वधाया इंशाअल्लाह ताला। मैं मलिक साहब की शेर चंद सुना के ना बात खत्म कर लगा और मदनी साहब शुरू कर लगे ने। इंशाअल्लाह मदनी साहब शुरू कर लगे ने। और खसूसी तमन्ना, खसूसी तवज्जो इस मस्जिद वास्ते मेरा भाई नसीर बैठा, ये वास्ते दुआ करियो। इनू ज्यादा एक दुआ ये वास्ते करिए तो नुकसान भी लोगों का होना ना। ये डेंटिंग पेंटिंग करते लोगों दी गड्डियां वजणगियां ते काम चलेगा ना। या अल्लाह कोई काम मैनू होर दे दे। अच्छा ठीक है, वो अपने आप जड़ियां वजन, अल्लाह ये कारोबार च बरकत पाए। ये जबरां जेरां दा हिसाब करदा सी, मैं क्या मेरे नाल रह के जबरां जेरां दा हिसाब नहीं करना। मैं क्या मैं माशाअल्लाह अपनियां सारियां जेड़े मेरे पिंड तो वाकफ ने, ऐ मेरी जमात सारी वाकफ है, मेरे भरा सारे वाकफ ने। मैं सारी जिंदगी गुजार दी है इन्हां गलियां च। ते फिर यो ही पैगाम मैं देना चाहना भाई नसीर और इन्हां दे बच्चे। हामिद साहब साडी मस्जिद के खतीब ने, वो एक नात हुण सुनाणगे, फिर उन्हां दी नात तो बाद प्रोग्राम शुरू होएगा। मैं अपना इशार मुकम्मल कर ला। मेरे भाई अब्दुल रहमान साहब इन्हां दे बेटे भाई नजीर साहब दे पोतरे माशाअल्लाह वो भी साडे खतीब ने। लेकिन मैं उन्हां कोल माफ़ी मंग लांगा कि भाजी होरां दे बच्चे नूं 5 मिनट टाइम उन्होंने भी नेड़े लियाओ, माशाअल्लाह उन्होंने भी नेड़े लियाओ। ये साडे खतीब ने। और अज ये गुजारिश इन्हां अगे सारे बच्चों अगे कि अज गल सिर्फ माँ प्यो की करनी है, होर किसी की गल नहीं करनी। एक पिंड गए मौली साहब, उन्हें रात सारी माँ की अजमत बयान की। हाँ जी मदनी साहब, पिंड वाले हुण इंतजामिया तो बंदे सन सारे। उन्हें कहा लै बई अगे सानू भाई भाई साहब अगे आओ, आओ कुर्सी ते आओ, आ जाओ आ जाओ, इस कुर्सी ते आओ मेरे सज्जे पास। वो जनाब पिंड वाले सुनिया जलसा तो बड़ी शान बयान की। वो जो जलसा मुक्या ना तो मौली साहब जान लगे, तो मौली साहब जाहिर है जो मेज़बान से उन्होंने मिलना सी, उन्होंने मिलने लगे। कहता भाई असां तो नहीं अज तेनों मिलना, जिन्हों की शान बयान की उन्होंने मिलना है। साडा तो तू कंडा कर छड़े, साडा जिक्र भी नहीं किया। और मेरे भाईओ अज हर एक ने जेड़ा भी खतीब आए, बच्चा होए बड़ा होए, उन्हें ये मुतलक ही बात करनी। अज का मौजू है वे, इनू आंदे ने एक मसले ते बात होनी है। इंशाअल्लाह अगली बारी मौजू बदलांगे और अगली बारी मौजू बदल के मेरी तमन्ना है कि इस जंगल दे विच शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस होएगी। मदनी साहब को होनी यहाँ टाइम ले लिया, अगले साल फरवरी तो बिनियामीन आबद साहब को मैं ले लाँगा टाइम इंशाअल्लाह ताला। वो भी मुहब्बत वाले ने। तो अगला प्रोग्राम होएगा शान अहले बैत। जेड़े लोग कहते हैं मनते नहीं, इंशाअल्लाह मैं मन के वहावांगा अल्लाह की रहमत ना। हसन हुसैन के बगैर असी काहदे हाँ, अल्लाह सच्चा जानता है। मौला अली के बगैर असी काहदे हाँ। वो खुदा की कसमें अहले बैत की शान इस तो घट की, इस तो वध की हो सकती है। तेरी मेरी नमाज ही नहीं होंदी जिन्ना चिर दरूद ना पढ़िए, दरूद ही ना पढ़िए। फिर मैं अर्ज कर देवां, उन्हां मां नूं जिसले देखिया ना ते मां नजर ना आई, ते शायर सी ना लिखन डै पिया, कहंदा किते मिले ना नाम निशान तेरा, किते मिले ना नाम निशान तेरा, किथे शहर ते किथे मकाम तेरा, सारी जिंदगी सानू ए याद रहना, सारी जिंदगी सानू ए याद रहना, तेरी याद दा शहर आबाद रहना। तेरे बच्चियां नू तेरा नहाल भुले, तेरे बच्चियां नू तेरा नहाल भुले, तेरे ओ जवाब न सवाल भुले, याद आया न कदी निशाद रहना, तेरी याद दा शहर आबाद रहना। कदी ख्वाब अल्लाह जिन्हां दियां मावां टुर गईयां जन्नत दे बाग बना दे या अल्लाह। जिन्हां दियां मैं छोटा होंदा मेरी माँ भी चली गई, मैं पंजवीं चौथी पंजवीं पढ़ना सा, उदों इन्ना शौर नहीं सी हुंदा, घर लोग कट्ठे होए। लेकिन अज पता लगता है कदी ख्वाब दे विच
تے आ माए कदी ख्वाब दे विच ते आ माए मिठी लोरी फेर सना मावे ठंड साडे कलेजड़े पा माए सरते तनिया हिजर दा जाल रहना तेरी याद दा शहर आबाद रहना। मैं इसे ही तुहाडे शुक्रिया ते बात ख़त्म करना कि तुहाडी आमद मेरे लिए बसद एहतराम बसद मुबारक। तुहाडे सारियां दा आना मेरे बुजुर्गां मेरे मोहतरम शेख जेड़े पूरे पाकिस्तान जिन्हां दा जिक्र हुंदा है गलिया गलिया बस्ती बस्ती असी दावत इत्थे देंदे रहे हैं ना नाल तकरीर भी सुनाते रहे हैं। साडे मदनी साहब ने आना साडे मदनी साहब ने आना इंशाल्लाह अगली बारी तो मैं फोटो ला देनी है बाद च आप ही भुगतते रहांगे। हुण फोटो का रिवाज बनया दा हर बैले बाहर लावांगे बाहर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत ना क्योंकि फिर हम कैसेट नहीं ना सुनानी मेरी नज़र बड़ी कमज़ोर हो गई है शुगर ना फिर मैं कहना यह मौलवी ने आना मौलवी ने आना इस वास्ते इंशाल्लाह ताला अगला प्रोग्राम भी सोहना होएगा। मेरे तमाम बुजुर्गों का शुक्रिया।